हेलो स्टूडेंट्स 10+1 बायोलॉजी की क्लास में तुहाडा सब का स्वागत है। बेटा साडा अज का जो चैप्टर है दैट इज ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। बेटा असी अपनी बॉडी के जे अलग अलग सिस्टम्स की गल करिए, साडी ह्यूमन फिजियोलॉजी की गल करिए तो ह्यूमन बॉडी के विच अलग अलग तरह के सिस्टम्स असी स्टडी किए है, जिस दे विच बेटा असी अपनी गल स्टार्ट की है कि सब तो पहला सानू क्योंकि हर के काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होंदी है तो साडे लिए जिहड़ा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हुंदा दैट इज फूड। तो फूड तो एनर्जी जो असीं लैने हैं तो उस दे विच असीं बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम साडा स्टडी करते हैं। दैन इस फूड दे विचों एनर्जी लैन का जो प्रोसैस है कि किस तरीके नाल एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड हुंदा है, उस दे लिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है। दैन बेटा जिहड़ा फूड है डाइजेस्टेड फूड, इसनूं बॉडी के अलग अलग सैल्स तक लैके जाने के लिए सानूं ब्लड की जरूरत पैंदी है। तो सिमिलरली जो बॉडी के सैल्स के विच रेस्पिरेशन हो जाता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होंदी है उसनूं बॉडी के विचों बेटा एलिमीनेट करना, लंग्स तक दोबारा लैके आना, उस दे लिए भी ब्लड की जरूरत पैंदी है। सो उस दे लिए असीं स्टडी कीते ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। दैन बेटा साडे कोले जिहड़े वेस्ट प्रोडक्ट्स ने उन्हां नूं एलिमीनेट करना, उस दे लिए साडा रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है। मैं तुहानूं बेटा ये सारे सिस्टम्स क्यों दस रहे हैं, असल दे विच बेटा जदों साडी बॉडी 'च अलग अलग तरह के सिस्टम्स काम कर रहे हैं तो तुहानूं नहीं लगता कि इन्हां सारे सिस्टम्स नूं प्रॉपरली कोआर्डीनेट करना जरूरी है, इन्हां दे उपर एक कंट्रोल करना जरूरी है। जिस तरह बेटा साडे कोले असीं स्कूल दे विच पढ़दे हैं, अलग अलग साडे कोले विंग्स चलदे हुंदे हैं, कोई स्पोर्ट्स दा विंग चल रहा है, कोई बेटा अपने कोले कोई साइंस स्ट्रीम है, कोई कमर्स स्ट्रीम है, जां होर किन्नियां को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही ने, बट उन्हां नूं अल्टीमेटली एक एंड तो कंट्रोल तां करना पैंदा है, उन्हां दे विच प्रॉपर कोआर्डीनेशन होनी जरूरी है। बिल्कुल उस तरीके नाल साडी बॉडी के सारे सिस्टम्स दे विच आपस दे विच तालमेल होना जरूरी है। आपस दे विच कोआर्डीनेशन की जदों असीं गल करते हैं, जिस तरह असीं गल करते हैं बेटा कि कोई एथलीट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट रन कर रहा है, एट दैट टाइम उसनूं फास्ट एनर्जी की जरूरत पैंदी है। तो फास्ट एनर्जी के लिए उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत तेजी नाल काम करता है, तेजी नाल साह लैंदा है, सो दैट बॉडी नूं ज़्यादा तो ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। बट एट द सेम टाइम वो ऑक्सीजन जी लंग्स तक आ गई, ब्रीथिंग रेट ऑफ ब्रीथिंग तो बढ़ गया, बट लंग्स तो लैके बॉडी के सारे सैल्स तक उस ऑक्सीजन को जो लैके जाना है तो उस दे लिए भी साडा जिहड़ा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो नॉर्मल तो ज़्यादा फास्ट काम करना जरूरी है। इस करके तो हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाती है, सर्कुलेशन फास्ट हो जाती है। इस तरीके नाल सारे सिस्टम्स एक दूजे नाल कोआर्डीनेशन मैनर दे विच काम कर रहे हैं। तो कोआर्डीनेशन करदा कौन है, ये कंट्रोल करदा कौन है? साडी बॉडी दे विच एक कंट्रोल सिस्टम दो तरीके का होंदा है, एक तो है न्यूरल कंट्रोल ते दूसरा है हार्मोनल कंट्रोल। जिहड़ा बेटा ये न्यूरल कंट्रोल है ये ब्रेन की हेल्प नाल होंदा है। ब्रेन सारे बॉडी तक जिहड़े हैगे ने अपने न्यूरॉन्स के थ्रू इस सारे प्रोसैस को कंट्रोल करता, कोआर्डीनेशन करता है। बट जिथे न्यूरल कंट्रोल की गल करिए, न्यूरल कंट्रोल थोड़ा टैंपरेरी होंदा है, शॉर्ट लिव्ड होंदा है। तो जे असीं गल करिए पूरी बॉडी के ऑर्गनस नूं कोऑपरेशन की कोआर्डीनेट करन दी, तां जिहड़ा दूसरा सिस्टम है जिहड़ा कि साडा अज दा टॉपिक ऑफ इंटरस्ट है दैट इज ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, उहदे विच हार्मोनल कंट्रोल हैगा। तो हार्मोन्स की ने ते हार्मोनल कंट्रोल की है, ये साडा अज दा बेटा टॉपिक है। इस टॉपिक दे विच अज असीं जिन्ने भी साडी बॉडी दे विच बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैगे ने जिहड़े अलग अलग सिक्रीशंस दिंदे है ते उन्हां तों निकलण वालीआं सिक्रीशंस किहड़ियां-किहड़ियां ने, हार्मोन्स किहड़े-किहड़े ने, उन्हां सारे हार्मोन्स बारे पढ़ांगे। क्योंकि साडा जिहड़ा इह अज दा लैक्चर हैगा इह रिवीजन दा लैक्चर है। असीं इक्को ही लैक्चर दे विच सारी ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम स्टडी करनी है, सारे ग्लैंड स्टडी करने हैं। सो इस करके असीं क्विक रिवीजन लवांगे ते कल्ला-कल्ला ग्लैंड जिहड़ा हैगा बेटा असीं अपनी बॉडी दा डिस्कस करदे जावांगे। सो जे असीं एंडोक्राइन सिस्टम की गल करिए, एंडोक्राइन सिस्टम दे विच हुंदा की है, इहदे दो पार्ट ने, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने ते दूसरे हार्मोन्स ने। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो डक्टलेस ग्लैंड्स होंदे है जिहड़े साडी बॉडी दे विच सिक्रीशंस दिंदे है ते इन्हां तों निकलण वाले जिहड़े नॉन न्यूट्रीएंट केमिकल्स हैगे ने which are released by one part of the body and they act upon some other part of the body, उन्हां नूं असीं की कह दिंदे हैं हार्मोन्स। सो हुण स्क्रीन दे उत्ते तुसीं वेख रहे हो बेटा कि किहड़े-किहड़े एंडोक्राइन ग्लैंड साडी बॉडी दे विच हैगे है। जिस तरह सब तो पहला तुसीं देख रहे हो कि हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, देन पीनियल है, थायराइड ग्लैंड हैगा, पैराथायराइड ग्लैंड्स हैगे ने, थाइमस है, एड्रीनल ग्लैंड है, पैंक्रियाज हैगे है, गॉनड्स हैगे ने। सो जिन्ने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लिस्ट डिस्प्ले हो रही है, असी वन बाय वन बेटा इन्हां सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स बारे पढ़ांगे। एक बार ह्यूमन बॉडी दे विच इन्हां सारे ग्लैंड्स की लोकेशन वेख लेनी जरूरी है। स्क्रीन दे उत्ते तुहानूं लोकेशन दिखाई दे रही है ह्यूमन बॉडी दे विच। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, ये तीनों बेटा ब्रेन दे विच प्रेजेंट हैगे।
थायराइड पैराथायराइड थाइमस साडे चैस्ट रीजन दे विच प्रेजेंट है। देन किडनी दे उपर पिया हैगा बेटा नेक्स्ट ग्लैंड साडे कोल की है एड्रीनल ग्लैंड है। देन गॉनेट्स दे विच की है फीमेल दे विच ओवरी ते मेल दे विच की ने बेटा टेस्टिस ने। सो ये भी की ने साडे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैगे ने जिहड़े बॉडी दे अलग अलग फंक्शनस नूं कंट्रोल करदे हैं। तो सब तो पहला बेटा असीं अपनी गल अज स्टार्ट करन जा रहे हैं विद फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन दे विच प्रेजेंट है ते इहदे न्यूरोस्क्रीटरी सैल्स बेटा तीन तरह के जिहड़े हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं। किहड़े-किहड़े हार्मोन्स ने ये? एक रिलीजिंग हार्मोन्स ने, दूसरे इनहिबिटिंग हार्मोन्स ने, तीसरी कैटेगरी च आ जांदे ने ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। सो सब तो पहला गल करते हैं रिलीजिंग हार्मोन। एज इट इज वेरी क्लीयर फ्रॉम द नेम, एक की करते हैं ये रिलीज करने दे विच हेल्प करते हैं। एक्चुअली ये रिलीज तो हाइपोथैलेमस च होंदे है, पिट्यूटरी दे उत्ते जाके एक्ट करते हैं ते पिट्यूटरी नूं बेटा जिहड़ा हैगा इंसिस्ट करदे टू रिलीज सम हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लेके गल करते हैं जिस तरह बेटा गनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है विच इज रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस। ये गनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस तो होंदा है, पिट्यूटरी ते एक्ट करदा है ते इहदे रिस्पांस दे विच पिट्यूटरी की रिलीज कर दिंदी है? गनेडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज कर दिंदी है। सिमिलरली अपने को दूसरी कैटेगरी है इनहिबिटिंग हार्मोन्स। एज इट इज आल्सो क्लियर फ्रॉम द नेम कि इनहिबिट करनगे, रोकणगे। जिस तरह अपने को समैटोस्टैटिन है, ये की करता है? समैटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस तो आउंदा है, पिट्यूटरी ते एक्ट करता है ते पिट्यूटरी तो ग्रोथ हार्मोन्स दी रिलीज नूं इनहिबिट कर दिंदा है, रोक दिंदा उसनूं। थर्ड कैटेगरी है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। जे पिट्यूटरी दे बेटा असीं स्ट्रक्चर की गल करिए तो पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर है इस एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ते जिहड़ा बेटा अपने को एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है एडिनो हाइपोफाइसिस है, इस दे विच पार्स डिस्टेलरिस एक पार्ट हैगा ते पार्स इंटरमीडिएट एक पार्ट हैगा। सो इन्हां सारियां लोब्स दे विचों रिलीज होने वाले हार्मोन्स किहड़े-किहड़े हैगे ने बेटा इस फोटोग्राफ दे विच तुहानूं दिखाई दे रहे ने कि किहड़े-किहड़े ये हार्मोन्स बॉडी दे किहड़े-किहड़े पार्ट्स दे उत्ते जाके इफेक्ट करदे हैं। तो तुसीं ध्यान नाल देखो कि पिट्यूटरी तो रिलीज होने वाले हार्मोन्स ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन ऑफ बॉडी, हर एक ऑर्गन जिहड़ा हैगा वो इफेक्ट कर रहे हैं। सब तो पहला बेटा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तो रिलीज होने वाले हार्मोन्स किहड़े-किहड़े है। मैं अगेन कह रहा क्विक रिवीजन है, इस करके कल्ला-कल्ला हार्मोन जिहड़ा हैगा बेटा वो असीं पढ़दे जावांगे ते नाल-नाल तुसीं जिहड़ा नोट करदे जाना। सब तो पहला अपने को बेटा जिहड़े एंटीरियर लोब दे विचों निकलण वाले हार्मोन्स दे विच है ग्रोथ हार्मोन विच इज आल्सो कॉल्ड सोमैटोट्रोफिन, देन प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन्हां हार्मोन्स दे विचों सब तो पहला बेटा मैं गल कर रहे हैं जिहड़ा साडे कोले हैगा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जिहड़ा हैगा बेटा ये की करदा है? ये ह्यूमन बॉडी की जिहड़ी ग्रोथ है कि किस तरह साडी बॉडी ग्रो हो रही है, साडी बॉडी जिहड़ा हैगा हाइट इंक्रीज होनी उसनूं कंट्रोल करदा है। जिस तरह स्क्रीन दे उत्ते तुसीं एक फोटोग्राफ देख रहे हो, इहदे विच बेटा एक पासे सुल्तान कोसर है ते उसदे नाल ही पिंग हैगा। तां जिहड़े सुल्तान कोसर ने इन्हां दी हाइट ऑलमोस्ट 8 फुट हैगी है बेटा, ते ही पिंग दी कितनी है? 2.5 फुट हैगी है, 2 फुट 5 इंच हैगी है। तां एक पासे एक एग्जांपल तो तुसीं देख रहे हो कि गिगनेटिज्म दी एग्जांपल है, क्योंकि इहदे विच ग्रोथ हार्मोन जिहड़ा हैगा उहदी सक्रीशन ओवर सक्रीशन हुई है। बट जो ग्रोथ हार्मोन की अंडर सक्रीशन हो जाए तो की आ गया? डिवार्फिज्म आ गया। सो ये दोनों कंडीशंस होंदियां पिट्यूटरी तो रिलीज होने वाले जिहड़े हार्मोन्स ने कि वो हार्मोन्स किस तरीके नाल रिलीज हो रहे हैं, उन्हां दी ओवर सक्रीशन ते अंडर सक्रीशन किस तरह बॉडी नूं जिहड़ी इफेक्ट करदी है। हुण कई वारी की हुंदा है ग्रोथ हार्मोन बचपन दे विच तां बेटा नॉर्मली रिलीज हुंदा है, बट अडल्टहुड दे विच जाके ओहदी ग्रोथ एकदम फास्ट हो जाती है। एट दैट टाइम बॉडी के किसी एक पार्ट पर्टिकुलरली वो चिन्ह की ग्रोथ में इंक्रीज कर दिंदा है, जिस तरह तुसीं फोटोग्राफ देख रहे हो। सो ये चिन्ह की ग्रोथ जिहड़ी हैगी है बेटा वो ज्यादा हो जाती है। इस तरीके नाल ही बेटा अपने को ये जिहड़ी नैक्सट हार्मोन जिहड़ा हैगा दैट इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन भी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तो रिलीज होंदा है ते ये साडी बॉडी दे विच जिहड़ा हैगा मैमरी ग्लैंड्स दी ग्रोथ ते मिल्क सक्रीशन इनू कंट्रोल करदा है। दैन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड नूं टू रिलीज इट्स सक्रीशंस। थायराइड ग्लैंड दी सक्रीशंस किहड़ियां ने वैसे अगे पढ़नियां ने, मैं तुहानूं दस देना कि थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन्स रिलीज करता है T3 एंड T4। ते वो T3 ते T4 दी सक्रीशन कंट्रोल कौन कर रहा है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज रिलीज्ड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। देन बेटा अपने को नेक्स्ट है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये जिहड़ा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है जिवें तुसीं देख रहे हो कि किडनीज के उपर पिया होया है ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड है, इस एड्रीनल ग्लैंड की सक्रीशन नूं कंट्रोल करता है। नैक्सट है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिहड़ा है ब्रेन तो रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी तो रिलीज हो रहा है
ਤੇ ਇਹ ਗੋਨਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੋਲੀਕਲਸ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰੀਅਨ ਫੋਲੀਕਲਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Then next and last hormone which is released by anterior lobe of pituitary, that is luteinizing hormone. Luteinizing hormone ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਗੋਨਡਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹ ਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਡਰੋਜਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਨ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਲੀਕਲਸ ਬਚਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪਸ ਲੂਟੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਪਸ ਲੂਟੀਅਮ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੂਟੀਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨ ਫੀਮੇਲ। ਦੈਨ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਲੋਬ ਆਫ ਪੈਚੂਟਰੀ ਪਾਰਸ ਇੰਟਰਮੀਡੀਆ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਮੈਲਾਨੋਸਾਈਟ ਸਟਿਮੂਲੇਟਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਾਨਿਨ ਪਿਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਐਂਡ ਵੈਸੋਪ੍ਰੈਸਿਨ। ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਮੂਥ ਮਸਲਸ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਬਰਥ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਇਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੈਮਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਸੋਪ੍ਰੈਸਿਨ ਔਰ ਐਂਟੀ ਡਾਇੂਰੇਟਿਕ ਹਾਰਮੋਨ। ਐਂਟੀ ਡਾਇੂਰੇਟਿਕ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਐਂਟੀ ਡਾਇੂਰੇਟਿਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇੂਰੇਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਫਰੋਨਸ ਨੇ, ਨੈਫਰੋਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਡੀਸੀਟੀ ਡਿਸਟਲ ਕਨਵੋਲੂਟੇਡ ਟਿਬਿਊਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਪੀਸੀਟੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਲੂਪ ਆਫ ਐਲੇ ਹੈ, ਦੈਨ ਡਿਸਟਲ ਕਨਵੋਲੂਟੇਡ ਟਿਬਿਊਲ ਹੈ। ਡਿਸਟਲ ਕਨਵੋਲੂਟੇਡ ਟਿਬਿਊਲ ਡੀਸੀਟੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਰੀਅਬਸੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਰੀਅਬਸੌਰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਯੂਰਿਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੀਅਬਸੌਰਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਦਾ ਵਾਟਰ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਵੈਸੋਪ੍ਰੈਸਿਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰੀਅਬਸੌਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਰਿਨ ਹੈ, ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਰ ਦਾ ਲਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇਨਸਿਪੀਡਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੀਨੀਅਲ ਗਲੈਂਡ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮੋਲੈਸਟ ਗਲੈਂਡ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਯੂਰੇਨਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਲੀਪ ਵੇਕ ਅਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਪੀਨੀਅਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪੀਨੀਅਲ ਕਿਹਾ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੋਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚ ਆਰ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਥਰੂ ਇਸਥਮਸ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡੋਰਸਲ ਤੇ ਵੈਂਟਰਲ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਂਟਰਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲੋਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੀਸ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਥਰੂ ਇਸਥਮਸ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਾਰਮੋਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ T3 ਐਂਡ T4। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ T3 ਐਂਡ T4, ਬਟ ਬਿਸਾਈਡ ਦਿਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥਾਇਰੋਕੈਲਸੀਟੋਨਿਨ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ T3 ਤੇ T4 ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਹਾਰਮੋਨਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ BMR ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ, ਬੇਸਿਕ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਹਾਈਪਰਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ। ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਈਪੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘਟ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ T3 ਤੇ T4 ਹਾਰਮੋਨਸ ਘੱਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਉਹ ਹਾਈਪਰਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ BMR ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। BMR ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਸਲਗਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਲੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, weight gain ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚ T3 ਤੇ T4 ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਟਿਮੂਲੇਟਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪਿਚੂਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ T3 ਤੇ T4 ਘੱਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਿਚੂਟਰੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ TSH ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦੂਗੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਥਾਇਰਾਇਡ ਜਿਹੜਾ ਗਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ। ਸੋ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ TSH ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੈਨ ਹੈ ਹਾਈਪਰਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ।
ਹਾਈਪਰਥਾਇਰੋਇਡਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੁਣ ਪੈਚੂਟਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ TSH ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦੂਗੀ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਗਲੈਂਡ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮੋਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਵਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਐਕਸੋਪੈਥੈਲਮਿਕ ਗੋਇਟਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਲੈਂਡ ਇਨਲਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ weight loss ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟਰੂਡਿੰਗ ਆਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਪਰਥਾਇਰੋਇਡਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟਰੂਡਿੰਗ ਆਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਗਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਪੈਰਾਥਾਇਰੋਇਡ ਗਲੈਂਡ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰ ਬੇਟਾ ਉਸ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਲੈਂਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਰਾਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਗਲੈਂਡ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਥਾਈਮਸ ਗਲੈਂਡ। ਥਾਈਮਸ ਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਥਾਈਮਸ ਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਸਟਰਨਮ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਔਨ ਦਾ ਵੈਂਟਰਲ ਸਾਈਡ ਆਫ ਬਾਡੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਈਲੋਬਡ ਗਲੈਂਡ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਾਈਮੋਸਿਨਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਥਾਈਮੋਸਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਸ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 올ਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਈਮਸ ਗਲੈਂਡ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜਡ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਥਾਈਮਸ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਦ ਏਜਿੰਗ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ very important gland of human body that is adrenal gland। adrenal gland ਕਿੱਥੇ present ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ present ਹੈ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਗਲੈਂਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ that is cortex ਤੇ ਇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ that is called medulla। ਸੋ adrenal cortex ਤੇ adrenal medulla ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ adrenal cortex ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਡੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ that is glucocorticoids। ਗਲੂਕੋਕਾਰਟੀਕੋਇਡ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਆਰਬੀਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮਿਨਰੈਲੋਕਾਰਟੀਕੋਇਡਸ। ਮਿਨਰੈਲੋਕਾਰਟੀਕੋਇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ ਦੀ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨੈਫਰੋਨਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਰੀਨਲ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ those are adrenogenic corticoids। ਐਡਰੀਨੋਜੈਨਿਕ ਕਾਰਟੀਕੋਇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਸਰੀ ਸੈਕਸ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਸੀਅਲ ਹੇਅਰਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਿਊਬਿਕ ਹੇਅਰਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਹੇਅਰਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੇਅਰਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡਰੋਜੈਨਿਕ ਕਾਰਟੀਕੋਇਡਸ which are released by adrenal cortex। then adrenal gland ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ which is called Addison's disease। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਡਰੀਨਲ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੂਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮੈਡੂਲਾ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਪੀਨੈਫ੍ਰਿਨ ਤੇ ਨੋਰ ਐਪੀਨੈਫ੍ਰਿਨ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਗਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਬੀਪੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਐਡਰੀਨਲ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੱਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਖਾਈ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਟੱਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਟੱਪਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੂ,
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਖਾਈ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਬਨੋਰਮਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਗਲੈਂਡ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਬਨੋਰਮਲੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਗਲੈਂਡ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ। ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੈਨਕ੍ਰੀਆ ਇੱਕ ਹੈਟਰੋਕਲਾਈਨ ਗਲੈਂਡ ਹੈ, मतलब कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। ਇਹਦਾ एंडोक्राइन पार्ट भी है, एक्सोक्राइन पार्ट भी है। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ एंडोक्राइन पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਆਫ ਲੈਂਗਰਹੈਂਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਆਈਲੈਟਸ ਆਫ ਲੈਂਗਰਹੈਂਸ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨਸੂਲਿਨ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੂਡ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਡੀ ਸੈਲਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਨਸੂਲਿਨ। ਇਫ ਇਨਸੂਲਿਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸੈਲਸ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਮੈਲਿਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਗਾਨੇਟਸ ਦੀ। ਮੇਲ ਗਾਨੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੇਅਰ ਆਫ ਟੈਸਟਸ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੇਅਰ ਆਫ ਓਵਰੀਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਸਟਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੇਲ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੇਅਰ ਆਫ ਟੈਸਟਸ ਜਿਹੜਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਸਕ੍ਰੋਟਲ ਸੈਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਸਟਸ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਮਨੀਫਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੈਮਨੀਫਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਲੇਡਿਕ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੇਡਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਕ੍ਰੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਰਮੋਨਸ, ਐਂਡਰੋਜਨਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ। ਇਹ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੈਸਰੀ ਸੈਕਸ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਹੇਅਰ ਆ ਜਾਣੇ, ਪਿਊਬਿਕ ਹੇਅਰ ਆਉਣੇ, ਦੈਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੇਅਰਸ ਦੀ ਗਰੋਥ, ਐਕਸਿਲਰੀ ਹੇਅਰਸ ਆ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋ ਪਿਚ ਵੌਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋ ਪਿਚ ਵੌਇਸ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਉਹ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਓਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅ ਪੇਅਰ ਆਫ ਓਵਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਫੀਮੇਲ। ਇਹਨਾਂ ਓਵਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਓਵਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰੀਅਨ ਫੋਲੀਕਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਓਵਰੀਅਨ ਫੋਲੀਕਲਸ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਓਵਰੀਅਨ ਫੋਲੀਕਲਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, growth and activities of female secondary sex organs ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਸ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ 'ਚ ਹਾਈ ਪਿਚ ਵੌਇਸ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਮੇਲ 'ਚ ਲੋ ਪਿਚ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਹਾਈ ਪਿਚ ਵੌਇਸ ਹੋਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਮਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਦੈਨ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹਾਰਮੋਨ। ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਕ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਗਾਨੇਟਸ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕ੍ਰੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਲੈਂਡਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕ੍ਰੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗਲੈਂਡਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਚੂਟਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਦੈਨ ਐਡਰੀਨਲ ਹੈ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਹੈ, ਓਵਰੀ ਹੈ, ਟੈਸਟਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਚੂਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਦੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਬਟ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਇਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਗਲੈਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਸਕ੍ਰੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰਾਥਾਰਮੋਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਡਰੀਨਲ। ਐਡਰੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਰੀਨੇਲਾਈਨ ਹਾਰਮੋਨ ਸਕ੍ਰੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਫॉर ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਐਕਸੋਕ੍ਰਾਈਨ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਟੈਸਟਿਸ। ਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕ੍ਰੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ। ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਸਰੀ ਸੈਕਸ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਓਵਰੀਜ਼। ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਇਹ ਸਕ੍ਰੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡਸ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।